وقد أخذتم في مستوى الثاني والثالث كذلك، وسنأخذ إن شاء الله في هذا اللقاء أو نعم في هذا اللقاء مادة الصرف في المستوى الرابع، أظن كتاب الرابع، أليس كذلك؟ نعم. جميل. طيب، الذي لم يكن معه كتاب فأنا سأدرس من الكتاب، يعني أنا سأعطيكم الكتاب هنا ونبدأ إن شاء الله بدروسنا. طبعا الكتاب المستوى الرابع، الكتاب الصرف المستوى الرابع هذا الكلام عن تصريف الأسماء، الكلام حول تصريف الأسماء. وقد أخذتم في المستوى الذي قبله تصريف الأفعال، أخذتم في المستوى الثاني وكذلك في المستوى الثالث عن تصريف الأفعال، ولعل في هذا اللقاء سنتكلم عن تصريف الأسماء. طيب، قبل الدخول في موضوعاتنا الصرف أنا أعطيكم نبذة يسيرة حول مادتنا. تصريف الأسماء الذي سنأخذها منها ما يتعلق بالمصدر، أولا عن الوصف والموصوف، وسنتكلم إن شاء الله في هذا اللقاء عن الوصف والموصوف، أو بعض أهل اللغة يقولون الجامد والمشتق. ثم بعد ذلك سنتكلم عن المصدر، مصادر الأفعال الثلاثية، ثم فوق الثلاثي من الرباعي والخماسي والسداسي، ثم مصدر المرة والهيئة، ثم مصدر الميمي، ثم مصدر الصناعي، ثم سنأخذ كذلك ما يتعلق باسم الفاعل والمفعول من فوق الثلاثي، وسنتكلم أيضا عن الاسم المنسوب، اسم زمان والمكان، وكذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل، وأخيرا ما سنأخذ إن شاء الله عن استعمال المعاجم، كيف تراجع الكلمات في المعجم. هذه موضوعات التي سنأخذها إن شاء الله في لقاءاتنا. طيب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في تدريس هذه المادة ويساعدكم أيضا في فهم المادة إن شاء الله تعالى. طيب، كلكم مع الكتاب طبعا، وإلا نتكلم كما في اللوحة. طبعا في لوحاتكم إن شاء الله، في لوحاتكم إن شاء الله يظهر الكتاب، أليس كذلك؟ طيب، في الكتاب هنا، الكتاب هذا الكتاب طبعا الذي سنتكلم بإذن الله عز وجل. المؤلف كما شأن سلسلة
هذه تدريبات عامة، أنا لا أبين كلها، لكن عليكم أن تراجعوها وتجيبوا عليها. طيب، أنا سأعطيكم كلاما عاما حول هذه التدريبات. مثلا هنا، طبعا هذا يتعلق بالمستوى الثالث. استخرج أحرف الزيادة من الأفعال، هذا واضح إن شاء الله تعالى. قابل أصله قاف باء لام الزائدة الألف. طيب، أدخل ضياء شاهد، هذه الثاني أو هذا الثاني أوزان الأفعال. ثم الثالث هنا اسم فاعل من الأفعال الثلاثية، والرابع اسم مفعول من الأفعال الثلاثية. طيب، أنا أعطيكم إجابة حول هذا. اسم فاعل من الأفعال الثلاثية على وزن فاعل، واسم مفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، وقس هذه الأفعال على ذلك. طيب، ثم هذا الخامس أيضا يتعلق بالتسريف. كيف تسريف فعل أمر مثلا؟ كيف تسريف فعل أمر؟ القائد أمر جنوده بالهجوم، اجعل مثنى ثم الجمع، يعني القائدان، القوات، هكذا. أظن واضح إن شاء الله تعالى. الحقيقة أنا لا أريد أن أتكلم تفصيلا حول هذه التدريبات، وهي واضحة سهلة بإذن الله. فأحببت أن أدخل الدرس الجديد. أنا أحببت أن أدخل الدرس الجديد، وأنا ألزمكم جميعا بهذه التدريبات. اقرأوا هذه التدريبات حتى وأجيبوا عليها، ثم إن أشكل عليكم شيئا، إن أشكل عليكم سؤالا، فاسأل في لقاءاتنا. فأنا أحببت أن أدخل الدرس الجديد في هذا اللقاء. ما رأيكم؟ ما رأيكم يا أخوة؟ لا بأس أستاذ. حتى ننتهز الوقت، لأن التدريس حول التدريس عن طريق زوم هذا الوقت محدد جدا، ولا نستطيع أن نأتي كذا وكذا. لذلك أنا أحببت أن أدخل الموضوع الجديد الذي هو الوصف والموصوف، الذي هو الوصف والموصوف. طيب، قبل الدخول في الوصف والموصوف، هذا الذي سنتكلم إن شاء الله، قبل الدخول في الوصف والموصوف، هل من سائل يسأل؟ هل من سائل يسأل؟ طيب، مستعدون للدرس الجديد إن شاء الله؟ نعم مستعدون إن شاء الله. جميل. طيب، والله أنا أحببت أن يقرأ واحد منكم، ثم أنا أبين حتى نعلم مستواكم، لأننا ما سمعنا قراءتكم زمنا طويلا. طيب، نريد واحد منكم. طيب، أنا أسألكم، من معه كتاب، نسخة من كتاب مطبوع؟ من معه كتاب
الصرف مطبوع معه الذي يحمل معه أستاذ. من؟ أستاذ. محمد إرفان؟ نعم أستاذ. طيب ممكن تقرأه يا محمد إرفان؟ النص أستاذ. النص جميل. طبعا عنوانه ماذا؟ ثم اقرأ النص ما يتعلق بوضع العلماء. أنا أستمع والإخوة يستمعون إلي، الإخوة يستمعون إليكم. طيب بسم الله. ورع العلماء. اشترى العالم الفقيه ابن سيرين زيتا ب40,000 على أن يدفع ثمنه بعد مدة، فلما فتح واحدا من أوعية الزيت وجد فيه فأرا ميتا، فقال في نفسه: كان هذا الزيت كله عند البائع كله عند البائع في من عند البائع كله عند البائع في مكان واحد، والنجاسة لا تكون في هذا الوعاء وحده، فإن أعدته إلى البائع فربما باعه للناس. طيب كمل. طالب البائع ابن سيرين بثمن الزيت فلم يستطع أن يعطيه شيئا، فشكا يسدد ما عليه من الدين، وقالت أجيكا موجود؟ موجود أستاذ. طيب كمل يا أجيكا. طيب أستاذ. وقالت: قامت ابن سيرين في السجن وهو صابر على قضاء الله، ولم يتنازل صاحب الدين عن حقه، فأشفق عليه حارس السجن لما رعاه منه من الورع والتقوى، ففك قيوده وقال له: إذا جاء الليل فاذهب إلى أهلك وابت عندهم، فإذا أصبحت فعد إلي. فقال ابن سيرين: لا والله لا أفعل حتى لا ينتقم الله مني لمساعدتك على خيانة ولي المسلمين. جميل، جزاكم الله خيرا. طبعا لا نستطيع أن نأمر كل واحد يقرأ مثلا واحد يقرأ، إنما يأتي إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله الباقي يقرأ من الكتاب بإذن الله. طيب ما يتعلق بهذا النص، أولا ما يتعلق بهذا النص أنا أشرح مجملا ما يتعلق بهذا النص، ثم إن كان هنالك أسئلة نجيب عليها، ثم ندخل في موضوع الصرف. طيب وراء العلماء، ما معنى وراء؟ هذا صفة حميدة، يعني من الصفات المحمودة. ماذا نقول في اللغة الإندونيسية؟ ممكن تهديهاتيا أو ما شابه ذلك. هذا العالم ابن سيرين ذات يوم اشترى زيتا، زيت واضح، الزيت واضح إن شاء الله، ب40,000 على أن يدفع ثمنه بعد مدة، أي هو يشتري ليس نقدا إنما يشتري إلى أجل. ووجد فأرا ميتا. ما معنى فأرا ميتا؟ عندما فتح أوعية الزيت وجد فأرا ميتا، فأرا أي بيكوس. فقال في نفسه: كان هذا الزيت كله عند البائع في مكان واحد، والنجاسة قد لا تكون في هذا الوعاء وحده، فإن أعدته إلى البائع فربما باعه للناس. يعني عندما وجد هذا الزيت أو السمن وفيه فأر ميت وهذا نجس، شك في نفسه هذه نجاسة، لا يمكن أن، قد يكون
هنالك نجاسة أخرى يعني لو أعاده إلى البائع يبيعه للناس فهو يمسكه في نفسه. ثم طالب البائع ابن سيرين بثمن الزيت. ما معنى طالب؟ طالب يطالب ليس طلب يطلب ya. طالب يطالب. طالب يطالب menuntut. Kalau طالب يطلب meminta. Kalau talaba yutalibu meminta dengan sangat, dengan istilahnya meminta dengan ada tuntutan, ada semacamnya lah. Yutalib. Talaba wa huwa ala wazni fa'ala. Al-ba'i'u fa'il, Ibn Sirin maf'ul. Bithaman az-zaid falam yastati' an yu'tiyahu syai'an fashakahu ila al-wali. Wa fa'amara bisajnihi. Sajn, apa makna sajn? As-sajn aywa ahsant. As-sajn huna masdar. Baik. As-sajn hada masdar min sajana yasjunu sajnan. Beda dengan as-sijn. Jadi fa'amara bisajnihi. Al-wali memerintahkan untuk dipenjarakan gitu. Meminta untuk dipenjarakan. Amma sijin, lah sijin itu selnya. Jadi bedakan antara sajin wa as-sijin. Nanti kita akan bahas kaitan dengan masdar dengan isim atau kaitan dengan wasf wal mausuf. Jadi nanti ada sajin, ada sijin. Kalau sijin itu mausufun isim dzat, kalau sajin itu mausufun isim maknan. Nanti kita akan jelaskan. Apa bedanya? Bedanya as-sijin itu ya, bisa diraba, artinya bisa diketahui dengan indra, yu'rafu bil hawas. Yu'rafu bil hawas. Sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba, kita indra ya, indra panca indra. Misalkan qalamun, jawalun, ada qalamun, misalkan jawal, ada madza yusamma mausuf isim dzat nantinya. Isim dzat. Demikian pula kayak nama-nama Zaidun, Aliyun, Bakrun, Saburatun, semua yang bisa diindra, diketahui oleh panca indra, maka itu dikatakan digolongkan isim dzat. Maka itu digolongkan isim dzat. Isim dzat mausufun isim dzat. Adapun masdar ataupun sajn ya. Misalkan ada kalimat ikhlasun, kemudian kalimat wara'un. Ikhlas, apakah bisa dilihat oleh mata? Apakah bisa dipegang? La, alis kadzalik? Bala. Baik. Ikhlas itu diketahui bidzihn dengan yakni otak lah, atau memang tidak bisa diraba ya. Demikian pula sajn, jadi sesuatu yang tidak bisa diindrakan, diketahui oleh indra, itu digolongkan isim maknan atau nantinya dikatakan masdar. Wasanatakalam insyaallah taala. Baik. Nah, ini kita sudah mulai memasuki wasf wal mausuf sedikit. Nanti kita akan bahas. Wa qalat iqamatu ibn Sirin fi sijni. Nah ini ada sijin. Ada sijin. Jadi as-sijin ini bukanlah as-sajn, beda. Ini beda antara as-sijin dengan as-sajn. Wadih insyaallah. Wadih Ustaz. Jamil. Nanti kita contohkan yang lain. Atau
Coba siapa di antara kalian yang bisa mencontohkan satu kalimat seperti ini ya? Ini kan sijin, ini stajen. Artinya terdiri dari sin, jim, nun. Tapi dua kalimat ini menunjukkan hal yang beda. Jadi kalau sijin ini bisa diindra, bisa dilihat, diketahui oleh indra, oleh mata. Kalau sajen tidak bisa diindra. Coba siapa di antara kalian yang bisa mencontohkan yang lain dengan catatan kalimatnya sama, beda dilalahnya. Baik, man minkum? Ana Ustaz. Nah, Atiratun itrun Ustaz. mada ait? Atiratun itrun. Atiratun Itrun. itrun. Jamil. Yang lain? Ada yang lain? Nah. Baik, man? Farahun, farihun. Ait apa? Farahun wa farihun. Farahun wa farihun. Baik, jamil. Nanti kita akan jelaskan juga kaitan dengan farahun wa farihun. Insyaallah kita akan jelaskan. Itu nanti ada hubungannya dengan sifat musyabbahah bismil fa'il. Baik. Nah, kita lanjutkan dahulu. Selanjutnya kita masuk ke bab. Baik. Wa huwa sabiqun ala qada'illah wa lam yatanazal. Sabiqun di sini isim fa'il ya, ala wazni fa'ilun. Nanti kita juga ini menunjukkan wasaf, nanti akan kita jelaskan. Wa lam yatanazal sahibud daini an haqqihi fa ashfaqa alaihi harisus sijn. Lam yatanazal, apa makna yatanazal? Tidak mau mengalah. Yatanazal itu mengalah. Artinya mengalah, tetap meminta haknya. Walam yatanazal sahibud dain an haqqihi, tidak mau mengalah atas haknya. Wa ashfaqa alaihi harisus sijn. Apa makna harisus sijn? Sipil ya. Sipil, ahsan. Lima ra'ahu minal wara'i wa taqwa. Maksudnya apa? Sipil itu kasihan melihat Ibnu Sirin karena ketakwaannya, karena waroknya, dia hati-hati sekali dalam masalah ini. Kalimat warok dalam bahasa Indonesia Ana belum mendapati maknanya yang tepat sebetulnya. Kehati-hatian itu tidak belum tentu warok, tapi kalimat ini sudah diindonesiakan sebetulnya. Warok, sifat warok ini. Fa fakka quyudahu wa qala lahu man fakkauna fa'iluhu man? Fa'il fakka ahsan. Fa'ilu fakka harisus sijn. Jadi sipil itu membuka belenggunya, menguraikan belenggunya, belenggu yang diikat di tangan Ibnu Sirin, wa qala lah, dan mengatakan kepadanya, idza ja'al lailu fadhhab ila ahlik. Jika datang malam, maka pulanglah engkau ke istrimu. Tidurlah di sana. Fa idza asbahta fa'ud ilayya. Kalau sudah pagi, menjelang pagi atau subuh, kembali ke sel. Qala Ibnu Sirin, apa yang dijawab oleh Ibnu Sirin? Kalau al-yaum bukan hanya demikian, malah membayar untuk itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Sirin, la wallahi la af'al hatta la yantakhim Allahu minni li musa'adatika ala khiyanati walil muslimin. Tidak mau Ibnu Sirin karena ini bentuk minal khiyanah, bentuk khiyanah kepada penguasa kaum muslimin. Artinya apa? Ini yang demikian ini termasuk khiyanah intinya. Ala kullin, hada ma yata'allaq bin nas. Baik. Pada hada na'ti ila al-wasf wal mawsuf. Hal min su'alin yas'al aw sa'ilin yas'al? Hal min sa'ilin yas'al? طيب الأسئلة هنا واضحة إن شاء الله.
wal ijabah mawjudah fil kitab. Ana awaddu an atiya ila bab atau ila al-munaqashah yata'allaqu bi al-wasf wal mawsuf. طيب قبل أن ندخل في هذا أنا as'alukum, coba masing-masing menyebutkan 5 benda, sebutkan 5 benda yang ada di sekeliling kalian bil lughah al-arabiyyah. Baik, Muhammad Ali, sebutkan 5 benda di sekeliling kalian. Nah, Mirwahatun, ahsan. Al-hasub, ahsan. Yang ketiga, qalamun, ahsan. Ayo. Tayyib. Hada laysa fa'lu mayyit hada. Tayyib. Tayyib. Hadhihi asma'un. Min aina na'lam anna hadhihi asma'? Dari mana kita tahu bahwa itu isim? At-tanwin, alaysa kadhalik? Alamatul isim at-tanwin au alif wal lam. Au alif wal lam. Baik, yang lainnya Wildan, sebutkan 5 benda di sekeliling Anda. Apa yang bisa dilihat sekelilingnya? Benda. Naam, Wildan Mubarak. Haqibatun. Haqibatun, baik. Yang kedua? Nah, Ustaz, haqibatun. Yang kedua apa? Qalamun. Qalamun, jamil. Qalamun. Ya, yang ketiga? Kitabun. Kitabun. Naam, selanjutnya? Kitab. Taqiyatun, Ustaz. Taqiyah, Ustaz. Jamil. Taqiyah. Ala kullin. Naam, jamil. Ala kullin ma thawbun. Baik. Ala kullin hadhihi asma'un ya ikhwan. Hadhihi asma'un. Undur ilal kitab, warada fi an-nass as-sabiq al-asma'u zaitun, fa'run, an-nasu, syai'un, al-quyudu. Ini semuanya adalah isim. Alis kadalik min aina na'lam at-tanwin atau alif wal lam. Zaitun, fa'run, an-nasu, syai'un. Apa syai'un? Sesuatu, al-muhim sesuatu. Al-quyudu wahiyya kama tara asma'un tadullu ala syai'in mahsusin. Perhatikan di sini. Asma'un tadullu ala syai'in mahsus. Apa itu sesuatu yang mahsus? Yang bisa diindra. Syai'un mahsus bisa diindra, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa, sesuatu yang diindra. Yumkinu an yudraka bi ihdal hawas. Apa itu ihdal hawas? Ya, ihdal hawas itu penglihatan, perabaan, adzuq, dirasa. Contohnya apa? Al-milhu masalan. Al-milhu. Al-milh apa al-milh? Garam, Ustaz. Garu masalan. Nah, ini kan bisa di-dzauq, bisa juga dilihat. Hadhihi kulluha, sebagaimana juga yang kalian sebutkan tadi, yang sudah disebutkan oleh Wildan Mubarak dan juga Al-Akh Ali. Fa huwa lidzalika ismu dzat. Ini semuanya adalah isim dzat. Semua benda-benda yang bisa diketahui oleh indra, oleh penglihatan, bisa dipegang, diraba, bisa dirasa, ini dinamakan isim dzat. Wa yumkinu an ya'tiya ba'dahul wasfu. Intabih ya ikhwah, di sini perhatikan di sini. Jadi benda-benda tadi namanya isim dzat,
dan bisa datang selanjutnya, bisa ja'a ba'dahu al-wasf. Ja'a ba'dahu al-wasf. Artinya apa? Bisa bisa disifati, bisa disifati. Maknanya apa bisa disifati? Masalan, tadi dikatakan fa'run mayyitun. Fa'run mayyitun. Qalamun jadidun masalan. Contoh yang lain ya, qalamun jadidun. Jadid itu kan sifat. Sifat ke qalam. Perhatikan di sini ketika kita membahas shorof ya, jangan digabungkan dengan nahu. Ustaz, bukannya qalamun jadidun mubtada khobar. La, intadir. Jangan bahas itunya. Kita bukan melihat tarkib kalimat. Kita bukan melihat susunan kalimat, melainkan kita melihat bentuk kalimat masing-masing. Artinya apa? Setiap kalimat itu kan kalimat ada isim wa fi'il wa huruf ya. Al-kalimatu salah satu anwa ismun wa fi'ilun wa harfun. Kita hanya membahas tentang isim. Isim-isim ini dibagi lagi. Isim ini ada yang isim zat, nanti ada isim makna. Baik. Jadi semua isim ini, isim zat, afwan, semua isim zat tadi dikatakan masalah haqibatun. Ini isim zat. Kenapa dikatakan isim zat? Karena bisa diketahui oleh hawas, oleh indera, penglihatan, diraba, dirasa, tas, apa yang mau rasa juga ya. Intinya salah satunya bisa dilihat, bisa dipegang, cukup, atau salah satunya. Baik, wa yumkinu an ya'tiya ba'dal wasf. Tadi disifati haqibatun nadhifatun. Hadhil haqibatu nadhifatun masalan. Nadhifatun di sini wasf namanya. Nadhifatun di sini wasf. Nadhifatun di sini wasf. Baik, nadhifatun di sini wasf. Fahuwa lidzalika ismun mausufun. Baik. Maka dia digolongkan mausuf. Maksudnya apa ini yang digolongkan mausuf? Haqibatun itu adalah jenis mausuf. Nanti kita jelaskan. Nah, ini coba perhatikan di halaman selanjutnya aja. Di halaman selanjutnya ini akan jelas. Nah, ini pembagiannya isim. Isim itu dilihat dari wasf wal mausuf ada dua. Ada isim mausuf, ada isim wasf. Jadi ada isim mausuf, ada wasf. Baik. Isim mausuf dibagi menjadi dua. Ada isim zat, ada isim maknan. Jadi mausuf dibagi dua. Ada isim zat. Contohnya apa isim zat? Contohnya tiflun, zaitun, hajarun. Ini semua adalah isim zat. Ini adalah isim zat. Intinya isim zat ini diketahui dengan indera
dengan mata penglihatan atau dengan dipegang perabaan atau bisa dirasa. Ini zaitun bisa dirasa, bisa dipegang, bisa dilihat. Jadi ini isim dzat. Kemudian ada itu mausuf, golongan isim maknan. Sekali lagi isim maknan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diindra. Sesuatu, misalkan kita lihat orang yang besar badannya, apakah kemudian dikatakan dia itu syaja'ah? Belum tentu. Belum tentu. Jadi ukuran syaja'ah itu bukan pada badan yang besar. Ini syaja'ah ini bagaimana diketahui? Diketahui oleh adzihn, Naqsun juga diketahui oleh adzihn. Musa'adatun diketahui oleh adzihn. Ini semua digolongkan mausuf. Kenapa digolongkan mausuf? Karena semua ini bisa disifati. Semua ini mungkin disifati. Jangan kalian nyambung kepada nahu. Nahu sudah diambil. Nahu at-tawabi' na'at man'ud sudah diambil belum? Sudah masuk? Sudah masuk ya? Sudah. Halo? Lam nadkhul Ustaz. Lamma Baik. Yang kami ketahui Ustaz, sifat Jamil. mengikuti Ala kullin, mausuf. ketika kita membahas tentang al-wasf wal mausuf, jangan digabungkan atau jangan salah dengan na'at man'ud. Beda. Na'at man'ud dalam nahu wasaf mausuf tidaklah sama dengan wasaf mausuf dalam shorof. Intinya gitu. Jadi jangan kemudian wasaf mausuf kan ada di shorof, ada di nahu, beda. Dilalahnya itu masing-masing beda. Ala kullin. Adapun yang wasaf, yang tergolong wasaf dalam shorof itu adalah isim fa'il, isim maf'ul. Nanti akan kita jelaskan sifat musyabbahah, isim zaman, isim makan. Nah, ini semua pelajaran kitab silsilah Mustawa Ar-Rabi'. Baik, kita kembali kepada yang tadi. Jadi tadi kita sudah jelaskan tentang Jadi tadi ini ya. Jadi yang pertama ini isim dzat, yang kedua wa idza nadarta, fahim, coba dibaca fahim, wa idza nadarta Muhammad fahim. Nah, Ustaz. Al-thaniyah, wa idza nadarta ila al-asma'i khasaratun wa naqsun wa wara'un wa taqwa wa musta'adatun wa khiyanatun wajadtaha taqbalu an ya'tiya ba'daha al-wasfu ka asma'iz dzati fa kullun minha ismun mausufun walakinna hadzal qisma min al-asma'i la yudraku bil hawasi wa inna ma yudraku bil dhihni walidzalika yusamma hadzal naw'u min al-mausufat asma'al ma'na. Salisa. Lahza. Idzan an-naw' ats-tsani al-asma' khasaratun naqsun wara'un taqwa musa'adatun. Ini sesuatu awalan yaquluna wajadtaha taqbalu an ya'tiya ba'daha al-wasf. Kalau kita lihat pada teks di atas ada sifat yang mensifatinya, khasaratun, kabiratun, naqsun, qalilun misalnya.
Jadi isim-isim ini masih bisa disifati sebagaimana isim dzat. Fakullun minha isim mausuf. Ini juga digolongkan al-mausuf. Pokoknya sesuatu yang disifati itu tergolong isim mausuf. Namun isim mausuf ada dua nantinya, bisa isim dzat atau isim ma'nan. Baik. Kemudian yaquluhna walakin hadzal qisma min al-asma la yudraku bil hawas. Tidak diketahui oleh indera, oleh penglihatan, oleh pegang raba, oleh rasa. Wa innama yudraku bidzihin. Sesuatu yang bisa diketahui oleh dzihin dinamakan isim ma'nan. Sesuatu yang diketahui oleh dzihin dinamakan isim ma'nan atau nantinya dikatakan masdar. Nanti akan kita bahas tentang al-masdar. Baik, kita lanjutkan. Ba'dahu, coba dibaca. Nah, Ilham Rasidin, ada kitabnya? Atau baca yang di sini? Nah, atau dibaca yang di sini boleh. Yang ketiga. Nah, asalis wa finnas sabiqa alfadun mislu mayyitun. Sabiqi, wa finnas sabiqi. Wa finnas sabiqi alfadun mislu mayyitun wa syadidun wa sabirun wa kullu minha kama taro jaa wasfan las lil ismil akhara lismil akhara fal mayyitu huwal fa'ru wasyadidu huwan naqsu wasabiru huwa ibnu sirin wala yaji'ul wasfu wahdahu bil kalami ghaliban li'annahu la yaqumu bidatihi wa innama yuhmalu ala ghairihi minal mausufat. Jamil. Jadi kalau kita lihat pada bacaan teks di atas, finnas sabiq al-fat adalah lafaz-lafaz kalimat mayyitun, syadidun, sabirun, semuanya ini isim. Naam. Min aina at-tanwin ya. Wa kullu minha kama jaa wasfan. Namun isim-isim ini menjadi sifat wasf, menjadi sifat kepada isim yang lainnya. Al-mayyit fa'run mayyitan, wajada fa'run mayyitan, wasyadid wan naqs, wasabir wa ibnu sirin, wala yaji'ul wasfu wahdahu fil kalami ghaliban bi annahu la yaqum bidatihi. Kebanyakannya fil ghalib al-wasf itu tidak berdiri sendiri, melainkan mensifati sesuatu. Kalimat masalan jadidun. Jadidun kan baru masalan. Apa yang baru itu? Bisa jadi sayyaratun jadidatun, thawbun jadidun, qalamun jadidun. Sehingga jadidun itu apa? Digolongkan apa? Termasuk kalimat yang apa? Wasf atau mausuf? Wasfun. Idan jadidun adalah wasfun. Baik, mausufnya mana? Jadidun tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada kalimat yang tersembunyi. Apa itu tadi? Qalamun misalkan, baitun misalan, atau lainnya. Baik. Ila huna fi soal ya ikhwah. Istilah lain dari al-wasf wal mausuf adalah isim dzat dan isim jamid wa isim mushtaq. Jadi istilah lain dari wasf wal mausuf itu adalah sebagian kitab disebutkan, pada sebagian kitab itu disebutkan tentang al-wasf wal mausuf itu adalah al-jamid wal mushtaq. Baik, saya mau tanya kalau gitu. Yang jamid itu apa, yang mushtaq itu apa? Nah,
Iya, betul. Nah, al-jamid yang tidak ada tasrifannya, yang mushtaq ada tasrifannya. Ahsan. Baik. Al-jamid itu adalah mausufun. Al-jamid itu asma'un jamidah sama dengan asma'un mausufah. Isim mausuf. Adapun mushtaq, mushtaq itu sama dengan isim wasaf. Jadi sebagian kitab, nah ini di bawah ini juga ada penjelasannya. Di bawah ini ada penjelasannya juga. Tusamma asma'ud dzat, tusamma asma'ud dzat. Iya. Baik. Tusamma asma'ud dzat asma' nah. Bahwa tusamma asma'u dzat wa asma'ul ma'na asma'un jamidah li'annaha lam tu'khad min ghairiha kama tusamma asma'u ma'na al-masadir. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ustaz. Nah, fadhal. Tadi maksudnya yang tidak bisa ditasrifkan itu gimana sih? Jamil. Sekarang kalimat qalamun misalkan. Jamid. Maksudnya tidak ditasrifkan itu bukan kalau fi'il itu betul tidak ditasrifkan. Tapi kalau isim itu, isim jamid itu adalah lam yukhad min ghairihi. Tidak diambil dari kalimat yang lain gitu. Jadi tidak ada kalimat-kalimat qalamun misalkan. Qalamun jamid. Apakah ada fi'ilnya qalama? Tidak ada. Qalamani lah itu musanna ya. Maksudnya bukan tidak bisa ditasrifkan itu kalau fi'il betul. Jadi tadi dikatakan tidak bisa ditasrifkan itu kalau fi'il. Tapi kalau isim itu, isim jamid itu lam tu'khad min ghairihi. Itu lebih detailnya. Isim jamid adalah isim alladzi lam tu'khad min ghairihi. Nah ini sebagaimana tadi asma'un jamidah li'annaha lam tu'khad min ghairiha. Ini asma'un jamidah lam tu'khad min ghairiha. Tapi kalau isim mustaq itu ma'khudun min ghairihi. Mustaq contohnya apa? Misalkan kalimat sabirun. Lahzah. Baik. Kalimah sabirun masalan. Kalimah contoh yang lain masalan nasirun. Kalimah masalan itu kan dari fi'il nasara yansuru. Kalimah mansurun, kalimah mashkurun. Nah itu kan dari fi'il syakara yashkuru. Nah ini digolongkan isim mushtaq. Jadi isim mushtaq itu tu'khad min ghairih, tapi kalau isim jamid lam tu'khad min ghairih. Nah itu lebih detailnya kaitan dengan isim. Baik. Jadi kalau dikatakan qalamun qalamani, nah itu bukan tasrif ya, istilahnya musanna jamak nanti aqlam. Tapi itu termasuk isim jamid karena tidak diambil dari yang kata yang lain. Baik. Fi soal atau iskal akhir?
Baik. Ada sesuatu yang penting untuk difahami. Saya contohkan dahulu, di kitab ini juga ada. Satu kalimat atau jumlah ya, tepatnya jumlah. Masalan, hadara al-ustadu Salimun. Ini langsung saya contohkan saya sendiri, tidak enak ya. Hadara al-ustadu Salimun ilal fasl. Darasa al-ustadu Salimun as-sarfa masalan. Jumlah mufidah alaysa kadhalik. Kemudian jumlah yang lain atau lebih cepatnya masalan Ja'a Salimun min Jakarta masalan. Baik. Kalimat Ja'a Salimun min Jakarta, wadah insyaallah jumlahnya. Baik. Jumlah yang kedua nanti tolong dibedakan ya. Jumlah yang kedua Raja'a al-maridu minal mustasfa saliman. Raja'a al-maridu minal mustasfa saliman masalan. Bisa enggak dibedakan kalimat salim di jumlah yang pertama dan di jumlah yang kedua? Nah, Ahsan. Jadi yang pertama itu mausufun. Kok bisa? Jelas. Ja'a Salimun min Jakarta. Wadah Salim. Artinya apa? Isim dzat. Adapun yang kedua, Raja'al maridu minal mustasfa saliman. Di sini isim fa'il yang mana dia mushtaq, yang mana dia wasf, sifatnya keadaannya salim dalam keadaan sehat gitu loh. Nah, Gif kalimatnya sendiri. Aiyah, jamil. Nah, ada soalan jamil. Kalau dilihat kalimat Ja'a Salimun, memang dia mushtaq. Tapi apakah kemudian dia dikatakan mushtaq? Lah, menentukan mushtaq dengan jamid, menentukan wasf dengan mausuf, dilihat jumlah susunan kalimatnya. Kalau itu ada jumlahnya. Namun jika ya, misalkan kalian ditanya, sebutkan kalimat ini termasuk apa? Qalamun, apakah wasf atau mausuf? Salimun, apakah wasf atau mausuf? Dalam hal ini apa yang menjadi salim? Wadah, salim nama. Contoh yang lain, Mahmudun. Ketika ditanya Mahmudun, baik, apakah wasf atau mausuf? Mausufun, jenisnya apa? Zat. Isim dzat. Ahsan. Mengapa? Karena Mahmud wadah, Mahmud ya Mahmud. Tidak mungkin dikatakan yang terpuji, kecuali kalau di masalah dalam jumlah as-sidqu mahmudun. As-sidqu mahmudun. Apa artinya? Jujur itu terpuji. Di sini dia menjadi apa? Wasfun. Mausuf. Afwan, menjadi wasf. Dia di sini menjadi wasf. Jadi intinya
membedakan wasf dengan mausuf kalau ada jumlah kalimatnya, dilihat jumlahnya. Tapi kalau tidak ada jumlahnya, kalimat itu sendiri, maka yang paling memungkinkan apa itu? Maksudnya tidak mungkin 50-50 ya. 80%, 90% ini maknanya ini. Coba dilihat halaman ini, coba perhatikan halaman. Langsung saya contohkan aja. Baik. Perhatikan di sini. Ini penting ini. Pada latihan yang ke-7, kaitan dengan soal al-akh Ali tadi. Kaitan dengan soal al-akh Ali. Ayyin al-wasfa wal mausufa fil asma'il lati tahtaha khattun hasaba istimaliha. Ini penting. Penting ini. Hasaba istimaliha fi al-jumlah. Hasaba istimaliha sesuai penggunaannya pada jumlah. Jadi dilihat pada jumlah tersebut. Baik. Man yujib al-awwal? Coba dibaca. Man. 1 dan 2. Jadi di sini di 1 perhatikan ya. 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. 1 dan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Kalimat yang sama yang digaris bawahi, namun tidaklah sama arti dan dilalahnya. Jadi menunjukkan beda. Maksudnya menunjukkan masing-masing menunjukkan keterangan yang beda gitu. Nah, inilah pentingnya memahami wasf wal mausuf. Baik. Coba yang awal. Nah. Baik. Di sini apa? Di sini mausuf. Mausuf apa? Mausuf kan ada 2 tadi. Ada isim dzat, ada isim dzat. Mausuf isim dzat. Lah kalau yang kedua apa? Wasf. Kuntu musafiran. Kok bisa tahu kalau ini wasf? Dari mana? Isim fa'il kan? Ahsan. Isim fa'il. Wadah insyaallah ya ikhwah. Jadi dalam pesawat itu terdapat 56 pelancong. Pelancong 56 maksudnya apa? Ada pelancong, ada musafir gitu. 57 maaf, 57 ya. Sabatun wa khamsuna, 57 pelancong ila Pakistan. Kuntu musafirun, aku dahulu atau aku pernah melakukan perjalanan. Nah, ini kan beda kan? Insya Allah bisa dibedakan ya. Oh. Jadi, tapi kalau dikatakan misalkan tidak ada jumlahnya, kalimat musafirun, apa yang terbesit pada benak kita? Musafir, apakah wasf atau mausuf? Wasf. Ahsan. Jadi kalau ada kalimat musafirun saja, ini tergolong wasfun. Tergolong wasfun. Mengapa? Tidak ada orang namanya, ya mungkin ada anak namanya musafir, mungkin ada. Tapi ya jarang sekali kan, yang banyak musafir itu ada isim fa'il gitu loh. Miftahul Huda mawjud? Mawjud Ustaz, mawjud. Ayo, karena kok tidak digoyangkan kepalanya, katanya ilmunya ini kalau nggak digoyangkan kepalanya ini. Baik. Alapulin. Coba dijawab ya Miftahul Huda 3 dengan 4. Dibaca dan dijawab. Salisan al-marda masruruna fi hadzal mustashfa.
Al-wasaf. Kalimat al-mardah menunjukkan apa? Wasf atau mausuf? Wasaf Ustaz. Isim Wasaf. jamid. Isim Isim jamid. wasf isim jamid. Hah? Wasf atau mausuf? Mausuf Ustaz. Mausufun Isim jamid. Makna isim jamid. Isim Nah, zat. dia mausuf isim jamid itu sama. Isim jamid atau mausuf itu sama. Mausuf itu dibagi dua. Ada isim zat atau isim maknan gitu loh. Betul dikatakan mausuf ya. Tapi apakah isim zat atau isim maknan? Isim zat. Isim zat. Ahsan. Kenapa? Karena bisa diketahui oleh indera, oleh mata, oleh ras, an-nadhar wal lamas. Nah. Yang keempat, alaja. Rabi'an alajat tabibu al-hujjaj al-marda. Ya. Al-marda. Aywa. Wasaf. Wasfun. Taib. Beda, insyaallah bisa dibedakan ya. Naam. Insyaallah. Taib yang kelima dan keenam. Man yujib? Ana Ustaz. Adika Nah. Ustaz. Man? Adika Putra Ustaz. Adika, fadhal. Dibaca dan dijawab. Ishtara akhi Mahmudun salasatan jadidatan. Mausuf Ustaz. Mausuf min ismin zat. Mahmud. Nah, afwan, ulangi. Ishtara akhi Mahmudun salasatan jadidatan. Aywa. Mahmudun mausuf min ismin zat. Aywa. Kok bisa tahu? Min aina ta'lam? Ismur rajul. Ahsan. Isim zat, isim rajul. Taib. Yang keenam? As-sidqu khuluqun mahmudun. Al-wasf. Aywa, al-wasf. Taib, sebelum kita lanjutkan, saya mau absensi sebentar. Ismail mawjud? Ismail. Ayo Ismail. Ismail mawjud? Coba dibantu, ada enggak Ismail di? Belum mawjud. Ghairu mawjud. Tayyib. Dwi Kurniawan. Dwi Kurniawan. Mawjud wala la? Mawjud. Lakin la yujib Ustaz. Tabi ya ikhwan. Baik, lalu Ahmad Muntasir mawjud? Mawjud Ustaz, mawjud. Aywa. Baik, kemudian yang mana nanti nyampaikan ya, yang lain ya. Miftahu Rizki. Miftahu Rizki. Mawjud wala la? Mawjud. Ghairu mawjud. Ghairu mawjud. Tolong dibantu ya. Baik. Muhammad Furqan. Hadir Ustaz, wujud. Aywa. Baik. Muhammad Ali. Baik. Muhammad Ali Mimbar mawjud. Aywa. Indra Zulfi Jalali. Wujud Ustaz. Mawjud. Ahsan. Baik. Muhammad Abdul Rahman Faruq. Wujud Ustaz.
Abdurrahman Farouk. Mawjud. Jamil. Mus'ab. غير موجود. غير موجود. Allahul musta'an. Taib. Rizal Habibullah. Aina Rizal? Hadir. Taib. Rizkillah Farhan. Mawjud. Mawjud? Hadir. Naam. Ilham Rasidin. Hadir, Ustaz. Jazakallahu khairan, Masya Allah. Muhammad Alek Chandra Olana. Hadir, Ustaz. Naam. Muhammad Miftahul Huda. حاضر أستاذ. Tayyib. Adika Putra. Hadir, Ustaz. Mufid Renov Magadika. Hadir, Ustaz. Tayyib. Hadir. Muhammad Fahim mawjud, ha? Ana. Muhammad Irfandi Cahya Utomo. حاضر أستاذ. Jamil. Rezi Dwi Lingga Lerianza. Hadir, Ustaz. Tayyib. Riki Kurniawan. Hadir, Ustaz. Nah. Subroto. Hadir, Ustaz. Tayyib. Syahrul Munir. Hadir, Ustaz. Tayyib. Wildan Abdullah Mubarak. Hadir, Ustaz. Hadir. Jamil. Ada yang belum dipanggil? Siapa yang belum dipanggil? Baik, ada yang belum dipanggil? Tinggal 5 menit waktunya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ana Ustaz. Nah, fadhol. Siapa? Fahim Mau Ustaz. tanya atau namanya belum dipanggil? Mau tanya Ustaz. Tayyib, fadhol. Man? Fahim Ustaz. Wahyu. Fahim Ustaz. Fahim. Fahim. Nah. Tayyib, fadhol. Di jumlah Ustaz tadi kan bilang Ja'a Salimu min Jakarta. Salim Nah. ada mausuf Ustaz. Mausufun. Isim dah. Nah, dah harus ada sifatnya Ustaz. Dah harus ada wasafnya Ustaz. Jamil, soal Jamil. Apakah mausuf itu selalu disifati? La. Tapi dia kadang-kadang disifati, kadang-kadang tidak. Intinya bisa disifati. Ja'a Salimun. Salim di sini tidak disifati. Ja'a Salimun min Jakarta. Ja'a Zaidun min Cirebon masalan. Zaidun Salimun tidak disifati. Namun dia bisa disifati pada jumlah yang lain. Ketika ada jumlah yang lain, Ja'a Salimun At-Tawilu masalan, bisa saja disifati. Intinya kalimat Salimun tadi, Zaidun, adalah satu kata yang bisa diketahui oleh hawas, oleh mata, oleh tangan. Sesuatu yang diketahui oleh ihdal hawas digolongkan mausufun. Sesuatu yang bisa diketahui oleh ihdal hawas dikatakan mausufun. Ada isim zat, ada isim maknan. Jadi tidak selamanya mausuf itu disifati. Tidak selamanya mausufun itu disifati. Tapi mausuf itu bisa menerima sifat.
faslun masalan. Hadzal faslu nadhifun. Ketika kita katakan hadzal faslu nadhifun, nadhifun sifat, wasf. Faslun, hadzal faslu, al-fasl adalah mausufun isim dad. Kesimpulannya, tidak selamanya mausufun itu disifati, namun intinya mausuf itu bisa diketahui oleh hawas. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan. Tayyib. Hal min sa'ilin yas'al? Baqi daqiqatain atau salas. Tayyib. Coba yang sudah ada kitabnya, tolong saya dibantu murojaah, baca. Karena kita ya nanti insya Allah saya tanyakan lagi di pertemuan kedua murojaah tentang yang apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan ini. Setiap kita mau memasuki materi yang kedua atau yang ketiga atau yang baru, kita akan tanyakan materi yang sebelumnya insya Allah. Adapun latihan-latihan ini tolong dijawab. Tolong dijawab, dimurojaai, dijawab supaya antum faham. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan pada pertemuan. Karena kita tidak mungkin menjelaskan semua tadribat yang ada di sini. Li'anna al-waqt dhayiq wa tadris abra Zoom hada يعني غير مناسب لبيان كل هذه الوقت غير مناسب فلذلك عليكم أن تجيبوا هذه الأسئلة والتدريبات وإن أشكل عليكم فاسألوا في الفصل أو في لقائنا الآتي. Yang tadi juga latihannya ini al-wasf wal mausuf. Latihan ini halaman Taib. Latihannya nah ini kaidah. Sebelum kita tutup kesimpulannya pada kaidah ini ya. Kaidah dijelaskan al-ismu qismani, ismun mausufun wasmun wasfun. Al-ismul mausuf wala ismun yumkinu an yusafa, isim yang bisa disifati. Ini definisinya penting untuk difahami. Wa huwa qismani isim dad alladhi yu'rafu bil hawas misal asy-syajara al-laban at-tifl. Kemudian yang kedua isim ma'nan wa huwa alladhi yu'rafu bil dhihn wa yusamma masdar, dan dinamakan pula masdar. Contohnya syaja'a, ikhlas, rahmah. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas pada materi-materi yang akan datang. Masdar fi'il sulasi, rubai, khumasi, sudasi, masdar marfu', masdar hay'ah. Intinya kalau kalian sudah kuat pada wasf wal mausuf, materi yang selanjutnya insyaallah mudah. Kemudian isim wasf huwallazi yuhmalu ala ismin mausufin fayu'tihi wasfan muayyanan. Ini difahami, dihafalkan. Apa itu wasf? Alladzi yuhmalu ala ismin mausufin fayu'tihi wasfan muayyanan, yaitu yang disifati atas sesuatu yang mensifati yang akan memberikan sifat pada sesuatu yang kita sifati tadi. Sabirun, syadidun, ma'lumun, wa minhu ism fa'il, ism maf'ul, dan yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Pada latihan-latihan juga tolong dibaca. Latihan-latihan ini dijawab, dibaca, sehingga nanti pada pertemuan akan datang kita bisa memulai darsun jadid. Jadi setiap pertemuan kita usahakan ada satu belajar darsun yang akan kita sampaikan insyaallah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza in lam yakun hunaka su'al aw as'ila naktafi huna. Aqulu qouli hadza
Wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.